देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल दो वड्डियां सिख हस्तियां, दो बुद्धिजीवी विद्वान लोग शामिल ने इस वेले। सरदार प्रिथीपाल सिंह कपूर जिहड़े कि साबका प्रो वाइस चांसलर ने गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के, और ਵੱਡੇ सिख विद्वान इस करके भी कि संत हरचंद सिंह लौंगोवाल वेले जिहड़ा राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड होया, समझौता होया, उन्होंने कलमबंद उहदा खरड़ा तैयार करने वाले लोगों च प्रिथीपाल सिंह कपूर शामिल सीगे। और दूजे साडे कोल मेहमान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका मुख सकत्तर सरदार हरचरण सिंह। मैं आप दोवां नूं जी आया आखदा जी। बहुत मेहरबानी सरदार साहब। कपूर साहब तुहानूं भी जी आया, स्वागत है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब जींदा गुरां दे नां ते ये स्लोगन बड़ी देर तो सुनते हैं और ये हकीकत भी लगता है, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ पंजाब के नां ते जींदियां ने, जिन्हां दे विच अकाली दल प्रमुख है और सदा इहदा नुमाइंदा जमात अपने आप नूं दसदा है, इहदी तर्जमानी करन दा दम भरदा है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਦੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਗਟਕਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਨਿਤਨ ਗਟਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸੰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। देखो जी, गल भी पहली तो यह गल है कि मेरे ख्याल मुताबिक तो जो कैपीटल ही जोड़ा है दूर है, तो कैपीटल का हले निर्धारित भी नहीं कि वह पंजाब का है कि किधर। तो इस करके तो इस हिसाब के नाल तो मेरा मतलब ये कि कोई भी शहर जोड़ा शहर मतलब सब तो ज़्यादा प्रवाणित है या प्रधान शहर है पंजाब का, वो अमृतसर ही रह गया, और तो कोई है नहीं। तो इस करके तो जोड़ा है ना, मतलब कि समझना कि अमृतसर तो बिना पंजाब जोड़ा कंसीव करता जा सकता है जी, वो बारे सोचा ही नहीं जा सकता। इस तो पहला एक मैं पढ़ता सकता 2-4 दिन होए, एक किताब है कष्ट दी, रॉबर्ट कष्ट दी। उस किताब के लिखा है, कहना है मैं सिखों की हिस्ट्री पढ़ी है, मैं इतने 8 साल जोड़ा ICS रहा और मैं वेख्या कि गुरु नानक तो बिना पंजाब है ही नहीं, पंजाब का नाम ही नहीं सी, आइडेंटिटी भी है नहीं सी कोई भी। तो कहना जे पंजाब का नाम गुरु नानक नाल जुड़वाना हो तो पंजाब समझा ही नहीं जा सकता कमिंदा। तो मैं तो यह कहूँगा कि पंजाब का नाम गुरु नानक नाल जुड़वा होना चाहिए। ये उस बंदे ने लिखा है, तो मैं मतलब वो सिख नहीं, अंग्रेज है और ICSC पहला बंदा। तो ये बंदा कहता है जो उन्हें ही इंपॉर्टेंस दी है। एक तुम होर वेखो, मैं करतारपुर गया तो मैं देखा कि जो उत्थे ना मतलब रेलवे लाइन बनी सी, वो सीधी नारोवाल जाती थी डेरे बाबे नानक तो दरबार। जी करतारपुर जाने वास्ते रेलवे लाइन है नहीं थी, वो 10 किलोमीटर अगे लैके गए ने, उन्होंने रावी दरिया उतो क्रॉस किया। उत्थे पहला स्टेशन बनाया जो उत्ते लिखा है दरबार साहब करतारपुर, वो अज भी टुटिया स्टेशन के उत्ते लिखा है दरबार साहब करतारपुर। मतलब जी हिस्टोरिसिटी है, जी साडी लैगेसी है, उस लैगेसी नूं ते असीं आप ही छड्ड रहे हैं।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਝਾ ਜੀ। ਜਿਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਮੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਨਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀਜ਼, ਉਹ ਐਨਲਿਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਐਨਲਿਸਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਮਕ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜੀ, ਝਬਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 52,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1982-83 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1966 ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60% ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 60% ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 1978 ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜੂਨੇ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਖੇਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ 300-450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14-15 ਸੀਟਾਂ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਲੇ ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੜਪ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਫਿਰ ਛਿੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੋਰਟਡ, ਫਸਟ ਸਪੋਰਟਡ। ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸਾਖੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 1985 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 26 ਜਨਵਰੀ 86 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਓਹੋ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1985 ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 198 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10,000, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 16 ਉਹ ਤੇ ਵੀ 36 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੇਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਧਮਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਵਲੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, 5000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ 2733 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ 2733 ਜਾਂ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ 4-5 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3000 ਫਲੈਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਕੇਮ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡਿਸਾਈਡ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਦੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਰਿਪੀਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਲਾਇਲਟੀ ਟੂ ਵਨ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿਓ ਵਕਤ ਸਿਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਸਕੋ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਸ ਇਟ, ਉਹ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਆਨੈਸਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੋੜ ਬਿਖਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 10-12 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਆਲਡੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?
ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 75 ਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੋਗੇ, ਪਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਵ ਏਲੀਨੇਟਿਡ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 3-4 ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਹੌਲੀ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਏ? ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅਣਖ ਜਾਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਗਿਓਂ ਆਊਗਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਆਵਰ ਪੀਪਲ ਅਗੇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਨਰੋਲ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਪਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪਤਿਤ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਤਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਤਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਤਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਤਿਤ,
ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਦੇ 50 ਚੋਂ 48 ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਤਿਤ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲੁਕਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲਕੇਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੂਅਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ RSS ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਸਟੈਂਡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਚਰੇ ਖੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ RSS ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਲੈਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਗਦਾਵਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਹਿਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਖਵਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਅਜਨਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਗਣਾ ਵੀ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਚੈਨ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਲੋਲੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਤਾਜ ਬਦਲੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਫਿਊਚਰ ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਫਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁਗਤ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਗੇਵ ਇਟ ਟੂ ਸਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੇਅਰ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨੋ ਲਿੰਕ ਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿੰਕ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 27 ਮਈ ਨੂੰ 1947 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਬਿਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਲਹਿਰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ?
क्योंकि हर ये अक्सर कहा जाता है कि ये पैदा होनी ही यंग मैन जिहड़ा है वो कैरियर ओरीएंटेड हो गया और वो बिल्कुल जिन्होंने कहते हैं कि इन्होंने बेमुख कर दिता है अपनी कौम वालों 90%। ये तो मैं दस दिया जी सारी की सारी जी सिचुएशन ये होवे कि वो सब कहते हैं जिन्हें मुंडे नवे इन्होंने भर्ती किए हैं वो सारे कहते हैं सानू की दिंदे हो की चीज़ दिंदे हो किहड़ी चीज़ दिंदे किहड़ी चीज़ दिंदे। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं कि असीं सिक्खी की खातर कुर्बानी भी करनी है, कोई पोर्शन कोई टाइम असीं वो भी कम करना है, बिल्कुल कोई काम कोई नवी लहर इस किस्म कोई नवी लहर क्योंकि इस किस्म की सोच नहीं क्योंकि देयर इज सम टाइम व्हिच यू हैव टू गिव फॉर द सोशल काज व्हिच यू हैव टू गिव फॉर योर रिलीजियस काज ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 200 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ 15 ਬੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। all people employed in the SGPC are only relation जी on recommendation। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵੇਖੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्यों लिखी भी है हाँ वेखी नहीं लिखी भी है। मेरा मतलब है सारे चंद सिंह ने मतलब यही है क्लोजली वाच जी एक लिखना होता है एक लिख के छड़ देना होता है लिखा तो लिख भी दिता है डॉक्यूमेंट बन गया लेकिन सवाल तो ये करता है भाई आखिरकार ये गल्लां सारियां सामने ने ना। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ कोई वाइंड अप नोट मैं दो गल्लां जरूर करनी जी वाइंड अप करन तो पहला भी जी जी एक तो कपूर साहब नाल मैं थोड़ा सहमत नहीं हैगा कि कहंदे कि मैनूं बड़ा फ्यूचर बड़ा डार्क ते ब्लीक नजर आता है। देखो मैं बड़ा आशावादी हाँ, मैंने गुरु से बड़ा भरोसा है जी। देखो इस गल अज का अकाली दल ने श्रोमणी अकाली दल बादल ने ये बड़िया संस्थावां नाल बिल्कुल अपने पैर हठा कर लिया ने जेब च पा लिया ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाल तख्त साहब वर्गी एडी सुप्रीम संस्था भी। मैं तो एक छोटी जी गल सुनाऊंगा जी। अच्छा देखो ये गल मैनूं भाई रणजीत सिंह होरां ने आप ही अपनी गल च कल दसी सी। अच्छा ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਡੋਗਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ CBI 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ 20-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਮਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਢਾ ਲਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 3 ਰੁਪਏ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਸਰੂਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤੂਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ 36 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ 36 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਿ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਮਝ ਲਈਏ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਟਸ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗਲੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿਰ ਲੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੜਾਸੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।